ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਕਿਸਾਨ ਤੇ 1 ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹੂਗਾ। ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੇਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲਖੌਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ ਕੱਲ 32 ਜਥੇਬੰਦੀ। ਤੂੰ हिंदी में हमने फैसला लिया है। प्रधान जी मैं ऊंचे बोल, हमने फैसला लिया है कि जब तक ये सरकार हमें लिखती तौर पर ये आश्वासन नहीं देगी, ये कमेटी का नहीं देगी, जो हमारे पास जितने भी हमारे से केस दर्ज हैं उनको वापस नहीं लेगी, उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। अब सरकार के पाले में बाल है, सरकार हमें बताए ये कमेटी कितने टाइम में फैसला लेगी, ये इसकी बनतर कैसी होगी, सरकार को बताना होगा। और केसों के लिए भी इन्होंने कहा भी हमसे मीटिंग की जाए हरियाणा से, ये हमें लिखती भेजें, हम तैयार हैं मीटिंग करने के लिए। और हमारे कल तक या परसों तक 2 दिन केस वापस लाएं, फिर ही हम कोई अगली 4 तारीख को फैसला लेंगे, नहीं उतनी देर तक हम यहीं डटे रहेंगे। धन्यवाद। बराड़ साहब बोल। साथियों, हम एक बात कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया में बहुत सी अफवाहें चलाई जा रही है कि पंजाब वाले जा रहे हैं और कोई दूसरे अकेले रह गए हैं, पंजाब की जीत हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो 3 कानून रद्द हुए हैं, जो हमारी जीत हुई है और सबकी जीत हुई है। तीनों कानून देश के लिए बने थे और पूरे देश के लिए रद्द हुए हैं। जो एमएसपी का मामला है, जो पराली या दूसरे या कमेटी बननी है, वो पूरे देश का मामला है, पंजाब का भी उतना ही उसमें हिस्सा है। इसीलिए ये अफवाहें पर मत जाएं कि हम लोग जा रहे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो प्रधान जी ने पहले बताई है कमेटी के बारे में, मैं उसका दोहराव नहीं करूंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी इकट्ठा होकर पूरे प्रांतों के लोग लड़े हैं। भले ही पंजाब का ज्यादा हिस्सा हो, फैसलों में ज्यादा हिस्सा हो, ये हो सकता है,
लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इन अफवाहों में मत आए। हम इकट्ठे लड़ रहे हैं, संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है। जब तक हमारी जो मांगे केसों वाली एमएसपी की कमेटी वाले जो पूरी तरह कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये बात है। भोग सिंह भोग जी थोड़ा इधर में आ जाओ। सत्कारयोग प्रेस वाले साथियों, जिस तरह हम पंजाब से 6 मांगे लेकर चले थे, उनमें से हमारी एक मांग कानून जो 3 काले कानून थे वो 19 तारीख को प्रधानमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया था, मगर उसकी प्रक्रिया 29 तारीख से पूरी हुई। इसी तरह जो एमएसपी की मांग है उसकी प्रक्रिया बाकी है, वो लिखती रूप में नोटिफिकेशन करें कि कितनी देर में ये कमेटी रिपोर्ट देगी, क्या इस रिपोर्ट की संवैधानिक जी अधिकार है क्या होंगे, और कमेटी में कौन कौन से जोड़े है सदस्य होंगे। इसलिए ये मांग भी अभी अधूरी है। जब तक सरकार हमारे को नोटिफिकेशन नहीं देती तब तक ये हमारी मांग हम पूरी नहीं समझेंगे। इसके आगे 18 नंबर पर जो बिजली एक्ट का एजेंडा लगा हुआ है, भले ही सरकार बोल रही है कि असं वो एजेंडा नहीं लावांगे, पर जिन्ना चिर सैशन चालू है उन्ना चिर उसका यकीन नहीं किया जा सकता। इसलिए ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ने बाकी अपना जो केसां वाली मंग है वो अंदोलन के दौरान पैदा हुई है। साढ़े 700 के लगभग शहीद हुए ने किसान, और लखबीरपुर पूरी खीरी दे विच 4 किसान वक्रे तौर पर गड्डियां ढाहां दे के मारे गए ने। और एक तुहाडा साडा साथी जिहड़ा कि सानू बहुत माण है तुहाडे ते, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੋਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ तद असीं मतलब जिहड़ा हैगा अपना फैसले बारे सोच सकते हैं। बाकी मैं बेनती यही करांगा कि जिहड़ा साडा अंदोलन है इसे तरह जारी रहेगा। इहदी फॉर्म असीं बदल सकते हैं, फॉर्मां कुछ भी हो सकदियां। इस वास्ते जिहड़ा अंदोलन जद तक सारे किसानां दा जां सारे देश वासियों का नहीं कुछ दिंदा तद तक ये जारी रहेगा। कल मुकेश नहीं बोलना, जवाब सबसे पहले तो मीडिया वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप पहले दिन से हमारे साथ पूरी तरह इस आंदोलन में खड़े हैं। दूसरी बात यह है, मेरे साथियों ने काफी बातें स्पष्ट कर दी। साथियों ये बात है अभी हम पूरी तरह तैयार है, अब सरकार कब हमें जहां से उठाना चाहती है वो देखने की बात है। जो लिखती रूप में जैसे प्रधान जी ने आज की मीटिंग ने या मेरे बाकी साथियों ने बताया, भाई अगर सरकार हमें जल्दी जो हमारी डिमांडें हमने एक खुली चिट्ठी लिख के उनको दी थी वो हमारी वो लिखती रूप में दे देती है तो हम भी पूरी तरह तैयार बैठे हैं। अगर हमको मीटिंग पहले भी करनी पड़ी तो हम पहले भी करेंगे। आपने देखा होगा सभी स्टेटों के साथी इस मुद्दे पे सीरियस है और रोज मीटिंगें हो रही है। अगर सरकार जल्दी कोई फैसला लेती है, हम 4 तारीख की जो एसकेएम की मीटिंग है उसमें हम भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी धन्यवाद। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਾਰਮੈਟ? देखो जेड़ा मेरा ख्याल है साथी तो थोड़ी जी कही गई बदमी गल। मेरी बेनती है प्रेस नूं हजे सातों कुछ ना पुछो, असीं जिहड़ी गल है दिल वाली गल दस सवाल कैसे सी सवाल ही हाँ सवाल भी ठीक है। मैं कहता भी चलो बदमी कही गई, जिहड़ा है मतलब असीं दिल की गल दसती जिहड़ी दिल च जाऊं पूरी। सर खेतीबाड़ी मिनिस्टर ने कहा आज लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ,
ਇਹ ਲੀਡਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਐਦੋਂ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਐਦੋਂ ਨਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੋਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰੁਪਈਆ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੇ ਇਸੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਤੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਰਚਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਊਰਾ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਫਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਵਾਪਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।